तावमानम् परामृष्टमत्यन्तधृत्य गोप्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुचन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्प त्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपिह इदं ते वपुर्नाद गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरस्तां किं नै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इदं ते मुकाम्बोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैर्सिग्नग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरस्ताम् अलं लक्षलाभै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदीनं बतानु गृहणेश मामग्नमे दक्षिदृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदयोदराय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वयदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तोभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्ण माताजी ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದಾಮೋದರಷ್ಟಕ ಹಾಡಿದ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ಶಯನಾರ್ತಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಶಯನಾರ್ತಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಸೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಸೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಸೀತಾ ಮಾತಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಹಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಂಗಳಪ್ರದ ಮಾತಾಜಿ ಹಾಡಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ
ಸಖೀರ್ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಇರ್ಲಿ ಆಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಠಾಕೋರರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರ ಜುಗಲ ಕಿಶೋರ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಣ ಮೋರ ಜುಗಲ ಕಿಶೋರ. जीवाने मरणे गति हरो नहीं मोरा. जीवाने मरणे गति हरो नहीं मोरा. राधा कृष्ण प्राण मोरा किशोर. कालिंदीर कोले केली कालिंदीर कोले केली रताना बेदीना उपरा बसवधु जाना. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर. क्षमा गौरी संगीतिव चंदनेर कंद. क्षमा गौरी संगीतिव चंदनेर कंद. क्षमा तुला कबे हेरे मोक चंद्र. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर. गदीय मल तिर्मल दिवडोर स्वाले. गदीय मल तिर्मल दिवडोर स्वाले. हजारे तुलिया दिवो कर्पूर तंबूले. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर. ललिता विशाखादि जत सखी वृंद. ललिता विशाखादि जत सखी वृंद. अज्ञाया कोरिबो सेवा चरणारविंद. राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर. श्री कृष्ण चैतन्य दास. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास. सेवा विलास कोरे नरोत्तम दास. सेवा विलास कोरे नरोत्तम दास. राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶೈನಾರ್ಥಿ ಹಾಡಿದ ಮಂಗಳಪ್ರದ ದೇವಿ ದಾಸಿ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಶ್ರವಣ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸ್ಕಂದ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 20 ಮೈತ್ರೇಯ ವಿದುರ ಸಂವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಶ್ರೀಮತಿ ಮುದ್ದುಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವತಂನ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ಸ್ಕಂದ 3
ವಿದುರ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರೇಯ ಸಂವಾದ ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮುರಾರಿ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಶುಕ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿದುರನು ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವಿದುರ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆತನಂತ ಭಕ್ತರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು ಅವರು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಮೈತ್ರೇಯರು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ವಿನಯಪೂರ್ಣನಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತೃಪ್ತನಾದ ವಿದುರನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದನು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿದುರನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ತೃಪ್ತನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ದೇವತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೃಪ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮೈತ್ರೇಯಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳನ್ನ ಸಂವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದುರನು ಹೇಳಿದನು, ಮೈತ್ರೇಯ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ವಿದುರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸುಖ ಪಡೆಯಲು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಉಪಶಮನವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಸಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಂತಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದುರರು ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿದುರರು. ಮೊದ್ಲು ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಜನಗಳದ್ದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣಂತಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕೃಷ್ಣಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನ ಇದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಏನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನು ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಜನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಆ ಕ್ವಶನ್ ವಿದುರ ಯಾರಿಗೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪರವಾಗಿ ಮಹಾ ದಯಾಪರ ಆತ್ಮರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಪರವಾಗಿ ದಯಾಪರ ಆತ್ಮರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅವರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಕೃಷ್ಣನ್ ಪರವಾಗಿನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಪಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆಗಳು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ತೋರಿ ಪತಿತರಾದ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಲು ಸಂಚರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪತಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದೇ ಫೈನಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಒಂದು ಮಜಾ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಪತಿತರಾದ ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರೋದಿಕ್ಕೆ, ಸತ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳು ಬರ್ತವೆ ಭೂಮಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ. ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೃದಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪುನೀತರಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನು ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀಡುವನು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಪುನೀತ ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಎಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಏನು, ಅವರ ಗುರಿ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ.
ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ. ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗುರುಗಳ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ವೈಷ್ಣವರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಿದುರರು ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಓ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಸ್ವತಂತ್ರನು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಲ್ಲ, ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಭು, ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಯಕೆಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. 3 ಲೋಕಗಳ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಆತನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಆತನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು. ಅವನು ಹೇಗೆ ಅವತಾರ ತಾಳುತ್ತಾನೆ? ಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ತತ್ವಗಳ ಒಡನೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ? ವಿಚಾರವಾಗಿ ನನಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಕನು ಆತನೇ, ಒಂದೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಅವತಾರ ತಾಳ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ತಾಳ್ತಾನೆ ಆತರ? ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳಿದಾವ ಕೃಷ್ಣ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವತಾರಗಳು ಯಾಕೆ ತಾಳ್ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ? ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಆತನ ಒಂದು ಉಸಿರಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದುರರು. ಅವನು ಆಕಾಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದಜಿ. ತನ್ನನ್ನೇ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಅವರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರಮ್ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ವಿಷ್ಣುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವು ನಾನಾ ಜೀವ ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತವೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಂಶನೇ. ಅವನು ತನ್ನ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಕಲ ಯೌಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಅವನು ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಗೋವುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಂಗಳಕರ ವೈಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮಗೂ ವಿವರಿಸಿ. ನೋಡಿ, ವಿದುರರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಾತರ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ವಿದುರರಿಗೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇರೋದೇನು ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಇನ್ನು ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿ, ಶುದ್ಧ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವರ ಲಕ್ಷಣ, ವಿದುರರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜರ ಪರಮರಾಜನು ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣ ಮತ್ತು ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಆಳುವವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ರಾಜರುಗಳನ್ನ, ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭುವಾದ ನಾರಾಯಣನು ಹೇಗೆ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ರೂಪಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂಬುದು ದಯವಿಟ್ಟು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭು ಆತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಒಂದೊಂದಿರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಮನುಷ್ಯರೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರ ತರ ಒಬ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಅವಳಿ ಜವಳಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಭೇದಗಳು, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೂಪಗಳು, ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕುರುಪಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿರಲ್ಲ, ಕೈಗಳಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ವಿದುರರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಮಹರ್ಷಿನ.
ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ, ನಾನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮುಖದಿಂದ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಉಚ್ಚ ಮತ್ತು ನೀಚ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಯಾರು ಇವರು ವಿದುರರು ಅಂದ್ರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪುತ್ರರು ಇವರು. ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂತ ಒಂದ್ 4 ಇದ್ವು ಅಂತ ನಾವು ಅವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳು, ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ಅಮೃತದಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳೇ ಸಕಲ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಮಷ್ಟಿಗಳು. ಅವನು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ. ಅಂತಹ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪೂಜೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಾನೇ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವರು? ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಕಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಬಲ್ಲವು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನ ಕಡಿದುಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ತೀರಿದ್ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಒಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಆಗ್ಲೇ ತೀರಿರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕರ್ಮ ತೀರಿದೆ, ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಕರ್ಮ ತೀರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಂಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಇರುವೆಗಳನ್ನ ತುಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ್ಲು, ಒಂದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ್ಲು ಎಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಿನ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಕಳಿಬೇಕು, ದಿನ ಮಾಡೋದು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಏಕೈಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ, ಆತನ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕರ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವನು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವರು ಕರ್ಮ ಕಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಕಳಚಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ವ್ಯಾಸರು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಹಾಕೃತಿಯಾದ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸ್ತೋಮವು ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಥರನೇ ನಾವು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಎತ್ತು ಸೆಳಿಬೇಕು ಅವರ ಇಡೀ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅವರ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಭುಜಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಮೂಗು, ಅದೆಷ್ಟು ಕಿವಿಗಳು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅನಂತ ಅಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರ್ಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇ ದೇವತಮ ಪರಂ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ವಿದುರರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಲು ನಿರತರಾದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯು ಅನ್ಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಸತತ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿವ್ಯಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆದ ಭಕ್ತನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರೋನ್ಗೆ ಎಂತಹ ದುಃಖನು ಅವನನ್ನ ಅಧೀರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡು, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುನಿಗಳೇ, ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ದಿವ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾ ಮಹಾಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರಿಯದಿರುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮರುಕ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕನಿಕರಿಸುವವರ ಬಗೆಗೂ ನಾನು ಮರುಕ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ, ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯದ ತತ್ವ ಮತ್ತು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಚರಣೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮೈತ್ರೇಯರೇ ದುಃಖಿತರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಮಹಿಮೆಗಳೇ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಲ್ಲವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೇನು ಹುಳುಗಳು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಜೇನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮ ನಿಯಂತ್ರಕನ ಅತಿಮಾನವ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪೂರ್ಣ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಧರಿಸಿದ ಅವತಾರಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಾಡಿರಿ. ನೋಡಿ, ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಅವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಭಕ್ತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವಿದುರರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮಹರ್ಷಿ ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ವಿದುರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಜನರ ಮಹೋನ್ನತ ಕಲ್ಯಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡತೊಡಗಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವ ಜೀವಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದವರಾಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿದುರರಿಗೆ ಇವರು ಮೈತ್ರೇಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೇಳಿ. ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರೇಯರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಓ ವಿದುರನೇ, ನಿನಗೆ ಸಕಲ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಿರಿದೆಂದು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀನು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ದಯೆ ತೋರಿದೀಯಾ. ನೋಡಿ, ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಅವರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ವಿದುರಗೆ, ನನಗೂ ದಯೆ ತೋರಿದೀಯಾ, ಎರಡಕ್ಕೂ ದಯೆ ತೋರಿದೀಯಾ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಅಧೋಕ್ಷಜನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓ ವಿದುರ, ನೀನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒಪ್ಪಿರುವುದರಲ್ಲಿ, ಅಂಗೀಕರಿಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದುರ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈತ್ರೇಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮಗ. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಯಾರು? ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆದಿರೋರು, ಅವರ ಒಂದು ಮಗ ನೀವು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೀನು ಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಈಗ ವಿದುರನಾಗಿರುವೆ. ಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನಿಗಳು ವಿದುರನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಹಿಂದೆ. ಅವರು ಯಮರಾಜನಾಗಿದ್ರಂತೆ. ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಯಮರಾಜರಾಗಿದ್ರಂತೆ ವಿದುರರು. ಆದ್ರೆ ಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ಈಗ ನೀನು ವಿದುರನಾಗಿರುವೆ. ಹಿಂದೆ ನೀನು ಜೀವಿಗಳ ಮರಣಾನಂತರದ ಮಹಾನಿಯಂತ್ರಕನಾದ ಯಮರಾಜನಾಗಿದ್ದೆ. ಸತ್ಯವತಿ ಪುತ್ರರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಅವರ ಸೋದರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಶಾಶ್ವತ ಸಹಚರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದೀಯಾ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ತನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ? ಮೈತ್ರೇಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಾನಂದ್ರೆ ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನು ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದರಂದೇ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭುವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಏಕೈಕನಾಗಿದ್ದನು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆನು ಏಕೈಕ ಇದ್ರು ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಬ್ರೇ ಇದ್ರು. ಯಾವ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ರೇ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಭವಿಸ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏಕೈಕ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಇಲ್ದಲೆ ಲೀನವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದನು ಅವನೇ, ಲೀನ ಆಗೋದು ಅವನಲ್ಲೇ. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನು ಏಕೈಕ ದೃಷ್ಟಾರನಾಗಿದ್ದ. ಆಗ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೈತ್ರೇಯರು ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಗವಂತ ಏಕೈಕ ದೃಷ್ಟಾರ ಆಗಿದ್ರು. ತನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನನ್ಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನನ್ಗೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾನು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಏಕೆ ಅವನ ನಸು ನೋಟದಿಂದಲೇ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ದೃಷ್ಟಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕಟವಾದ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯು ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡೂ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ವಿದುರನೇ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಯೆ ಅಥವಾ ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿನೇ. ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ. ಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವಳ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷಾವತಾರದ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 3 ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗರ್ಭದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸಮಗ್ರಾಂಶದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜೀವಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಹತ್ ತತ್ವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಭೌತ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಮ ಮೊತ್ತವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ನಿರಂತರ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಭೌತ ವಸ್ತುವಿನ ಪರಮ ಮೊತ್ತವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಆ ಮಹತ್ ತತ್ವ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಹತ್ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತ. ಅದು ಆತರ ಮಹಾಪ್ರಭು ತನ್ನ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿದನು. ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಮಗ್ರ ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದಲೇ ಏನು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಗರ್ಭಧರಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಮಗ್ರ ಭೌತಿಕಾಂಶಗಳಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಲಿತವಾಗಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಚೋದಿತಾತ್ ಅಂದರೆ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ ತತ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಭಾಗವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿತವಾಗಿದೆ. ಮಹತ್ ತತ್ವವು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಪರಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಜಡ ದ್ರವ್ಯದಂತೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹತ್ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಛಾಯೆಯು ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮಹತ್ ತತ್ವ. ಅದು ಭೌತಿಕ ರಜಗುಣದ ಅಲ್ಪಾಂಶ ಸೇರಿರುವ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಶದಿಂದಲೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಅನಂತರ ಮಹತ್ತತ್ವ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಮಹತ್ತತ್ವದಿಂದ ಬರಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಾರವಾಗಿ ಅನಂತರ ಮಹತ್ತತ್ವವು ಬರಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗಾರವಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಮಹತ್ತತ್ವ ಆಯ್ತು, ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ.
ಮಹತ್ತತ್ವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದಾಗನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಸ್ಥಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಮಗ್ರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ತತ್ವಗಳ ಮತ್ತು ಫಲಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹತ್ತತ್ವ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಮಹತ್ತತ್ವ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾರಣ, ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃಗಳೆಂಬ 3 ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಯಾರು, ಅದ್ರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು 3 ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾನಸಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಭೌತಿಕ ಅಂಶಗಳು, ಸ್ಥೂಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರವು ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸಗಳೆಂಬ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರವು 3ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ ಮತ್ತೆ ತಾಮಸ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ. ತನ್ನ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಜೀವಿಯು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕನಂತೆ ಇದ್ದವನು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಜೀವಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕನಂತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ? ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಗೋಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯರಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾಮವನ್ನ ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಜಪಿಸ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಸಾಯುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಜಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನೆನ್ಸೋಣ, ಒಂದೇ ಸರಿ ನೆನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮರವಿಗೂ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ, ನೆನಪಾಗೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪನ್ನ ಸದಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸದಾ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ನನ್ನನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಇವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಬೇಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ನೆನಪು ಇರ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ನೆನಪು ನನಗಿರ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಯುವಾಗ. ಆ ನೋವಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ್ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಭಕ್ತರದು ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಚೇಳುಗಳು ಕಡ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಯುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದ್ದು. ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಭಕ್ತರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪಗಳು ಕಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಪಗಳು ಕಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೊರತು ಹೋಗೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಲದು, ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದುರ್ಗಾ
ಮಾತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕರೆದು ಸಾಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಡೈಮಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಡೈಮಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು. ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ. ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಕಳ್ದಿರೋರೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪಾಪನ್ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮನ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನೋ ಪಾತಿಗೆ ನಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಆತರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ 3 ರೂಪಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನರಕ ಇದೆ, ಅಲಜ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಏನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಜನ. ಬಟ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಮೀರೋಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕು, ಅಹಂಕಾರ ಪಡದಲ್ಲೇ ಅಂತ. ತನ್ನ ಮೂಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಜೀವಿಯು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕನಂತೆ ಇದ್ದವನು. ಇದು ಶುದ್ಧ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪರವಿಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಸಾವು ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತರು ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋವು ಇರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವಿಧೇಯ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವಿಧೇಯ ಜೀವಿಗಳು, ವಿಧೇಯರಾಗಿರಲ್ಲದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂತರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಅಧೀನತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಒಡೆತನದ ಭಾವವ ಅದನ್ನೇ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಅನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಇದ್ದವರು, ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿನ ಏನಂತಾರೆ ಭಗವಂತ, ಅವರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇಮಯುತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಂಡು ಆಸೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಜಗುಣದಿಂದ ಉಬ್ಬಿದವರು ನಾನಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲೋಕಹಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲೋಕಹಿತದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ನೇಮಕಗೊಂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂಬಂತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಲೋಕಹಿತದ ಆದರ್ಶ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಮಿತಿಯವರೆಗೂ ಈ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ಇದಕ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದ ಕಲ್ಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅದೇ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರಿಗಳು ಇರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಂತಹ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟು ಭಗವಂತನು ದಯಾಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಸಿ ಅವಿಧೇಯರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದ್ರಿ, ಭಾಗವತಂ ಓದ್ರಿ, ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವುನು ಏನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರವು ಸತ್ವ ಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸತ್ವಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಇದೇ ತತ್ವದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಸತ್ವಗುಣದ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಿಥ್ಯಾಹಂಕಾರದಿಂದ ಆದ ರಜೋಗುಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಂದ್ರೆ ರಜೋಗುಣದಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಕಾಶವು ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶವು ಶಬ್ದದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದವು ಅಹಂಕಾರಯುಕ್ತ ತಮೋಗುಣದ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದಾವೆ. ಆಕಾಶವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚಿ. ಅನಂತರ ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದನು. ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ, ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಕಾಲ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ, ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಕಣ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತು. ಅದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಅನಂತರ ಅತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ವಾಯುವು ಆಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವದ ರೂಪವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿತು. ನೋಡಿ, ವಾಯು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯ ಅನುಭವದ ರೂಪ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿತು. ರೂಪಾನುಭವವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣುವ ಬೆಳಕಾಯ್ತು, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂತು. ವಿದ್ಯುತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು. ಆಗ ಭಗವಂತನ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸಿದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಜಲ ಮತ್ತು ರಸಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಅನಂತರ ವಿದ್ವತ್ತಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ನೀರಿನತ್ತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅದು ಭೂಮಿಯಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಗಂಧದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರ್ಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆತ ಏನು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ದಲೆ ಯಾವುದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಓ ವಿನೀತನೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ನೀಚ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ
ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರೋದ್ರಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಭು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಕಾಲದಿಂದ ದೇಹ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳು. ವಿಶ್ವದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲಾದಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತ ಅವಾಗ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೇನವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು? ಓ ಪ್ರಭುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ಶರಣಾಗತರಾದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸಕಲ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಛತ್ರಿಯಂತಿದೆ. ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳ ಪರಮಾತ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ಏನವು ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾಗತರಾದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಛತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭೌತಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವವಾದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓ ತಂದೆಯೇ, ಓ ಪ್ರಭುವೆ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ, ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಸುಖವನ್ನು ಹೊಂದಲಾರರು. ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 3 ಬಗೆಯ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳ ನೆರಳಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ತಾವೇ ಆಸರೆ ಆಗಿವೆ. ವೇದದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನೇರಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನದ ಮುನಿಗಳು ಕಮಲದಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಗೂಡನ್ನು ಸದಾ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ಕದೆ ಕೆಲಸ, ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನದಿಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಗಂಗೆಯಂತಹ ನದಿಗಳು ಸಕಲ ಪಾಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಇದು ದೇವತೆಗಳೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ವಿಚಾರಣವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶ ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ವೈರಾಗ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಡಲ್ವೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದ್ದುದ್ರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂತೀವೋ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಅತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ ಪ್ರಭು, ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀನು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವೆ. ನೋಡಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು, ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಕು, ಲಯಗಳಿಗಾಗಿನೂ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬೇಕು. ಆತನ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ಅನಿತ್ಯ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಹಿತವಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರು, ನನ್ನದು ನಾನು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತರಾದವರು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಾರರು. ನೋಡಿ, ಎಂತವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮನೆ, ಈ ತರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು ಕಾಣಲಾರವು. ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನೇ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ಮಹಾಪ್ರಭುವೆ, ಬಾಹ್ಯ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಂತರಂಗದ ದೃಷ್ಟಿ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅಪರಾಧವೆಸಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲವನ್ನು ಕಾಣಲಾರರು. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಕಾಣಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ
ಅವು ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದೇ ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ? ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯೋದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ವರ್ತನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಯುತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಆ ಹಂತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ನಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಅಮೃತ ಪಾನದಿಂದಲೇ ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಹಾಗೂ ಪರವ್ಯೋಮದಲ್ಲಿರುವ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇತರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಯೋಗ ಬಲ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಳಿ ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಬಿಸಿಲು ಅನ್ನೋದಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಭೌತಿಕ ದೇಹ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತನು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನಾದರೂ ಅಂತಹ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀರು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಭಕ್ತನು ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ, ಆ ಶ್ರಮ ತಗೊಳ್ದನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರನು ಬರ್ತಾನೆ. ಏನು ಅಂತ ಶ್ರಮ ಅನುಭವಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಸೇರೋದು. ಓ ಆದಿಪುರುಷನೇ, ನಾವು ನಿನ್ನವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನಿನ್ನವರೇ, ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡವರು. ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಇತರ ಇಂದ್ರ, ಗಣೇಶ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು. ಆದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಅನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ 3 ಗುಣಗಳು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಅವು ಅಧೀನ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 3 ಗುಣಗಳ ಒಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಾನಂದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಯೇ ಅಜಾತನೇ, ಸಕಲ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ನೀಡು. ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಕಲ ಅನುಭೋಗ್ಯ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಧಾನ್ಯಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳು, ಜ್ಞಾನೋದಯ ನೀಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು. ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲೆವು. ನೀನು ವಿವಿಧ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ. ಆದರೂ ನೀನು ಪ್ರಾಚೀನ, ಪರಿವರ್ತನಾರಹಿತ. ಹೇ ಪ್ರಭು, ನಿನಗೆ ಮೂಲವಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಮೂಲ. ನಿನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ನೀನು ಸಮಗ್ರ ಜೀವಿಗಳೇ ಆದ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗರ್ಭೀಕರಿಸಿದ್ದೀಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿದ್ರೂ ನೀನು ಅಜಾತ, ಜನನ ರಹಿತ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಮಹತ್ ತತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದರೆ? ಮಹತ್ ತತ್ವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಡು. ನಿನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅನಂತರದ ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನೇ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಜೀವಿಗಳು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯು ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಆ ಯೋಜನೆ. ನೋಡಿ, ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು
ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲದೆ ಅವು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜೀವಿಗಳು ತಿಳಿಯಲು ನೆರವು ನೀಡುವುದು. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಏನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನ ಯಾರು ತಪ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಸೋದು, ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಬ್ನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೊಬ್ನಿಗೆ ಇರೋದು. ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಂತ ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ, ಬದ್ಧಾತ್ಮರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋಕೆ ಬರ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಹಂಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬದ್ಧಾತ್ಮರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಲಿ. ಅದು ಇವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಪ ಹಸು, ಕರು ಮತ್ತೆ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಹತ್ರನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ಹರಿನಾಮನ. ಆದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಒಳಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಹಸುಗಳು ಕರಿಬಹುದು ಒಳಗೆ ಹೊರತು, ನಾಯಿಗಳು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕುಂದ್ರಸಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹರಿನಾಮ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು, ಹರಿನಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವುಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅವು ಪಾಪ ಹೊರಗಡೆನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾವ ಪಾಪ, ಗೇಟ್ ಹತ್ರ. ಒಳಗ್ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪಾಪ ಕಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಂದ 3 ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯ ಸಂವಾದ ಎಂಬ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಭಾವಾರ್ಥವು ಮುಗಿಯಿತು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮಾತಾಜಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಪ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತಂದು. ಇರ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರಭುಪಾಜಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ ನನಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಾಮೋದರನ ಆರತಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಜಿ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಾವ್ ನಮ್ ಕರ್ಮ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯಿಂದನೇ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದು ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಣೆ ಬರಹ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದೇ ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ. ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಅವರು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯೋದ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೌರವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಗ್ರಹಗತಿಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸನ್ ಕರ್ಸಿದ್ರಂತೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಾತಾಜಿ ಹೌದು. ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದಾವೆ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು, ಕೌರವ್ರಿಗೆ ಜಯ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಆತರ ಗ್ರಹಗತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೋತ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕರ್ಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಗ್ರಹಗತಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ ಕಡೆಗಿದ್ದಾನೆ? ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೌರವರ ಗ್ರಹಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದಾವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಮಾತಾಜಿ ನನಗೂ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕಡೆ ಗತಿಗಳೇ ಬದಲಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇದಾಯ್ತು. ಹೌದು. ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಭಾರಿ ಮಾತಾಜಿ.
ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ಹೆಂಗೋ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಇದು ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ ಪುಣ್ಯನೇ, ನಮ್ ಕೃಪೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಅಷ್ಟ್ ಸುಲಭ ಮಾತಾಜಿ. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಏನೇನೋ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಬರ್ರಿ ಕರೆಯೋದೇ ಬರ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಹ್ಮ್, ನಾನ್ ಹೌದು. ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಿಡು ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಿಜ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ನ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈಮಂಡ್, ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈಮಂಡ್. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಹೌದು, ಡೈಮಂಡ್ ಮಾತಾಜಿ. ಡೈಮಂಡ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೇ ಇಬ್ರೇ ಇರ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಆಗ ಹಂಗೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣತಿ ಮಾತಾಜಿ, ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣತಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಮುತ್ತುರಾಜು ಪ್ರಭುಜಿ, ಮುತ್ತುರಾಜು ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಕ್ಲಾಸು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮುತ್ತುರಾಜು ಪ್ರಭುಜಿ. ಹಾ ಮೆಸೇಜ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಡ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? ಹಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಭುಜಿ? ಮುತ್ತುರಾಜು ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವೇ ಹಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾತಾಜಿ ನಾಳೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸಾ? ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ದೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಕ್ಲಾಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯನಾ? ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯನ ಪ್ರಭುಜಿ 21. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 5 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಭು, 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದೇ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಭುಜಿ ನಾಳೆ. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತಾಜಿ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಅಲ್ಲ, ಓ, ನೀವ್ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಕಾರನಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸಾರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ, ನಿಮ್ದು 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನು ಮತ್ತು ಕರ್ದಮರ ಸಂವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮುತ್ತುರಾಜ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ರೂಪದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಿದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುಜಿ, 3ನೇ ಸ್ಕಂದ ಮನು ಕರ್ದಮ. ಮಾತಾಜಿ ಹಾಕಿರೋದ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. 3ನೇ ಸ್ಕಂದನೇ. ಹಾ, ಮನು ಕರ್ದಮರ ಸಂವಾದ ಪ್ರಭುಜಿ ನಿಮ್ದು. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಮನು ಕರ್ದಮರ ಸಂವಾದ. ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣತಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸರಿನಾ? ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಹಾಡಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯ ನರಸಿಂಹ, ಜಯ ಜಯ ನರಸಿಂಹ. ಪ್ರಹ್ಲಾದೇಶ ಜಯ ಪದ್ಮ, ಮುಖ ಪದ್ಮ ಭೃಂಗ. ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಂ. ನರಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ, ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಾಯ. ಪ್ರಹ್ಲಾದಲಾದದಾಯಿನೇ, ಪ್ರಹ್ಲಾದಲಾದದಾಯಿನೇ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುರ್ವಕ್ಷಃ ಶ್ರೀಲಟಂಕನಕಾಲಯೇ. ಹಿತೋ ನರಸಿಂಹ ಪರತೋ ನರಸಿಂಹ, ಯತೋ ಯತೋ ಯಾಮಿ ತತೋ ನರಸಿಂಹ. ಬಾಹೇ ನರಸಿಂಹ ಹೃದಯೇ ನರಸಿಂಹ, ಬಾಹೇ ನರಸಿಂಹ ಹೃದಯೇ ನರಸಿಂಹ. ನರಸಿಂಹ ಮದೀಂ ಶರಣಾಂ ಪ್ರಪದೇ, ನರಸಿಂಹ ಮದೀಂ ಶರಣಾಂ ಪ್ರಪದೇ. ತವ ಕರ ಕಮಲವರೇ ನಕಾಮದ್ಭುತ ಶೃಂಗಾ. ದಲಿತಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋ ತನುಭೃಂಗಾ. ಕೇಶವಧೃತ ನರಹರಿರೂಪ, ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ, ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ. ಸ್ವಾಮಿ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರೇ. ತವ ಕರ ಕಮಲ ಬರೇ ನಖ ಅದ್ಭುತ ಶೃಂಗ.
ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवद्रुता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री 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 विघ्न विनाशक श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्रीला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण माताजी ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಣತಿ ಹಾಡಿದ ಮುತ್ತುರಾಜು ಪ್ರಭುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಮಲಗು ಮುನ್ನ ಮಾದರ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭವೇವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವೃಂದ್ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾಳೆ ಯಾರು ದಾಮೋದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಡಿರೋರೆ ಹಾಡಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಯಾರು ದಾಮೋದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ನೀವು ಹಾಡಿರೋರು ಹಾಡ್ಬೇಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಡಿ ಯಾರು ಹಾಡಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಆಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮಾತಾಜಿ, ನೀವು ಹಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಹಾ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡೋತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.